श्रीनिवासना करतारे करतारे श्रीनिवासना सुरररसा स्वामी श्री वेंकटेशना करतारे करतारे श्रीनिवासना सुरररसा स्वामी श्री वेंकटेशना करतारे करतारे श्रीनिवासना
ಬಲು ಕಪಿಗಳ ಕಂಡಂಜಿ ಕೊಂಡಳುತ್ತಾನೆ ಬಲು ಕಪಿಗಳ ಕಂಡಂಜಿ ಕೊಂಡಳುತ್ತಾನೆ ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ಮೆಲುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೈ ನಿಲುಕದೆಂದಳು. काशी मठाधीश परम पूज्य श्रीमद संयमन तीर्थ स्वाम्याला दिग्विजय महोत्सव कोट अंतू चलता रस पळय तुम्ही स्वाम्या मस्त कुशींतू आ रोड जाऊन सकड चंदाई महोत्सवाच्या दिग्विजय महोत्सवाचे पळयता असच कोटा म्हणाले एक सना गावांतू मुखार तुम्ही पळेल मोंजलारी एक दाबारा विंगड विंगड चंडेवाद्य अशा पुरो मस्त टाबलो अशा पुरो अनेक गावंतुलान परगावंतुलान मस्त जन कंचे वयोमानाचे म्हणाले चलडो धोरणू बैलमनशे मलगड्या प्रति एकल्या सोमायल वैर भक्ती निष्ठा धोरणू या चातुर्मासाचे एक दिग्विजय महोत्सव कसंच की तंत मी भाग जाऊ का सोमायल कृपा कटाक्षाक अनुग्रहाक पात्र जाऊ का म्हणाल काहीतरी जाऊन कोटा म्हणाल शहरा आयल्याची आम्ही युथ ऑफ GSB तुलान कोणाक या दिग्विजय महोत्सव येवच्या जायनी की तंका एक ताजे तुम्ही एक आनंद घेऊ का स्वाम्याला एक कसं दिग्विजय महोत्सव की चक्कड ताजी चंदाय पळोवका म्हळ्यार जावन युथ ऑफ GSB तुमकां ह्या दृश्यावळी दाखोवच्याक आमी प्रयत्न करता आसाची दाखयता आसा तशी जी आमगेलो टूक नागेंद्र शणे आमकां कोटा म्हळ्यार एक गांवांत मस्त जन आमी लेखकानी म्हळ्यार एक महिने फुडें येतना आमकां जनान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार टॅबलो पुरो कोरका म्हूण लेखला मागीर गोतना कशें जाता म्हूण सांगून जाल्यार आज आमी पळयतना एक सुंदर जावन सना गांवांत म्हळ्यार तनू मन धन ಒಟ್ಟು गोरका जाल्यार ह्या गांवतुलान मात्र ಒಟ್ಟು गोरका कशें दिसता. होय आम्ही आता मंगळूर शहरा लागून एक 85 किलोमीटर कुंदापुरा वच्चे वाटते रे थोडे मागशे म्हणे येतं सो एक चंद रितीरी कार्यक्रम हांगा जातस तुम्ही पळोवच्या पुरोची ह्या देवस्थानाच्या कोटा देवस्थानाच्या सर्वीस रोडार आमी आसाची तशीच हाजी नंतर ह्याची शोभायात्रा म्हणत म्हळ्यार मस्त टॅबलो पर आशिल्ले म्हणजे एक चंदाई तशें हांव ह्या एक हायवे काही वता तशें आमी असल एक भोवशा बार एक अप्रूप आमी हांगा पळयला म्हण सांगीत फुडली पंत आमी एक पंत कोंचाडीन आमगेल्या मंगळूर लागींची कोंचाडीन चातुर्मास जाताना एक शोभायात्रा बारी चंजल आला तशीच आमी आज हांगा पळयत आसाची मंगळूराला भोवशा आमकां कोटा म्हळ्यार आमकां भाग्य म्हणत आम्याला चातुर्मास आमकां मेळ्ळलें एक भाग्य म्हणत सो ह्या एक दिग्विजय कार्यक्रम सुरवेक थोडेची फस्ट पावस आयलो रे आतां कितले चंजल म्हळ्यार नाल एक वल्ली जावन पुटय जावन शुद्ध जावन एक त्याच वयर आम्याला एक दिग्विजय जातस म्हण म्हाका दिसता ಖಂಡಿತ एक पुष्पवृष्टी म्हणून एक नाव आसा म्हळ्यार फुल्ला पावस असो म्हूण तसले एक चंद एक वातावरण हांगा दिसता आसा अविभजित दक्षिण कन्नड जिल्हे म्हळ्यार उडुपी पुढे दक्षिण कन्नडांत तशिल्या तसले एक कोटा म्हळ्यार एक गांवांत आमी आसाची भारी चंद रितीर ह्या दिग्विजय महोत्सव आतां चलता रस.
फाटुल्लोच्याक आमगेल्या युथ ऑफ GSPच्या मुंबई घटकाच्या सदस्य आसाची प्रथमेशू आणि तागेल्या दोस्त आसाची त्यांनी या काली बैसून आज हंग आयलीची आणि या एक कार्यक्रमात भाग घेत आसाची प्रथमेश कसं कारण तुम्ही इतली इंटरेस्ट हंग आयलीची स्वाम्याल दिग्विजय जाल्यार बॉम्बे लागून घेऊ का जाल्यार प्रेरण जाऊ का एक मना दिसका कसं कारण जालें आम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार आम्ही हांगा बॉम्बे ताकून केदारनाथ स्वाम्याला दिग्विजय आसल्यारी चातुर्मासाक आम्ही फर्स्ट डे विजीट घेवन तशीच हांगा आमी दिग्विजय दिसार येवन प्रतिपंथ कारकळ आसो जावं खंय आसल्यारी आमी स्वाम्याल चातुर्मासाक आमी थंय भेट दिवन दिग्विजयाक आमी विथावट फेल एवरी इयर आमी हांगा आसता बॉम्बे ताकून येवन तुम्ही म्हणाल खंय दिग्विजय जाल्यार थंय आसताची वय 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 खंडीत एवरी इयर आमी स्वाम्याल खंय दिग्विजय आसल्यार आमी थंय येवन थंय स्वाम्याल भेट दिवन स्वाम्याल आशिर्वादारी आमी मुखार आमगेलें काम चालू तशी आमगे सगळे मुंबईचे टीम आमगेलो संदेश कामत येद्रा येवका पळोवन आसा पुरो मुंबईत एक प्रति एक इव्हेंटान तूं सक्रिय जावन व्हॉलंटियरी करता कोटा चातुर्मास आयला कस दिसता तुमगे सगळे मुंबई टीम आयला कस दिसता कोटा चातुर्मास आमगेले मुंबयची चर्केन अशी येवका तांणी येवन हे प्रोग्रामान तूं मुखार सुका नेक्स्ट वाशीन तूं आमगेले स्वाम्याल चातुर्मास जातना 2021 तूं अशीची कसं पुरो कोरका कसं आनी कशी चांग कर येता म्हणून पळोवन शिकूंक आयले मस्त जण आयला आनी के उलया बटमाम येयाच बटमाम आम्ही तुम्ही पळोवन आसा पुरो किंग सर्कलाच्या गणेशोत्सवा शोभायात्रेक बटमाम फुल्ल आशिल्लेची बटमाम आता ಸ್ವಲ್ಪ पावस आयला अशी वतना आमगेल्या किंग सर्कलाची गणेशोत्सवा चंपलाल उडगास येता अशी आशिल्ली एटमॉस्फियर वातावरण सोपूर पावस येता आशिल्ला कस दिसता कोटा आमगे स्वाम्याल दिग्विजय पळयतना आम्ही म्हळ्यार प्रति वर्स हांगा स्वाम्याल दिग्विजय घेवचे हांगा तशीची तुमी सांगिल्ले मणक्याची आमगेल्या बॉम्बे गणेशोत्सव जाल्यार पावसाने येताना आनी अर्ध पावस येताना गंमत त्याची तुमी सकट जेन्ना आमी सकट अशीची चमकून इंटरव्यू सकट पळोवन मस्त आनंद जाता धन्यवाद तुम्ही पळयता रोडाच्या साईड सक्कड आमगेले भक्तजन ते रबल्यांची पळयता आसाची सक्कड सुत्तू रब होऊन प्रति एक आमगेले स्वाम्या येता आसाची स्वाम्याला एक दर्शन घेवका आशीर्वाद घेवका कृपा कटाक्षाक भागी जावका म्हणाल खातीर जावन तशी तुम्ही पळयता आमगेले जनाले येद्रा टॅबलो भजनेचे दिसताच तुमकां आमगेले वॉयस ऑफ GSBचे प्रख्यात जावन आशिल्ले अभिजित शणै आमगेलो तशीची पल्लवी प्रभू वंदित चरणा वसुधेय भरणा वंदित चरणा वसुधेय भरणा वंदित चरणा वसुधेय भरणा वंदित चरण वसुधेय भरणा इंदिरा रमणायन कोटि तेजा इंदिरा
आमगे दिग्विजय महोत्सव भागी जावच कितेर स्वामेले अनुग्रह प्राप्ति जाव का म्हण सांगून करकळा तुलान श्रीमती सुलक्षणा पुराणिक माय आयलस दिग्विजय करकळा तुलान आयलस हे सगळं वातावरण पळयतना कसं दिसतं? भारी खुशी दिसता सर. एक दोन दिवसाचे दिग्विजय आम्ही काली आयलीन कारकळा दाखवून मिगेल आनू अम्म बाऊ पुरा जन आयलींती भारी गम्मत जाले काल पुरा देवस्थानांत पुरा भजन पुरा लायक एक मागीर तांकां खाण तांकां जेवण पुरा भारी एक खुशी जाले गम्मत जाले आमकां 2 दीस कशी आहा म्हूण कळ्ळी पुरा जन म्हळ्यार पुरा गांवची जन पुरा ಒಟ್ಟು जाल्लीं बॉम्बेची गोंयची कारकळची मस्त जागे दाखोवन स्वामी मेळूं का म्हूण मस्त जन आयलीं भारी खुशी जाले लायक एक अशी फुडें काम अशी जाल्लें म्हळ्यार स्वामेले दिग्विजय तेन्ना हांव आयली तशीची भारी खुशी जाले. चेडू घेवन आयल्याची टॅबलो बरो पळयलो अम्मा खंयची टॅबलो बरो पळयला अस्थि पळयलो धन्यवाद आमगेला एका सौम्याला दिग्विजय ओटूची मस्त सगळं टॅबलो आसाची व्हड मात्र चेडू आज एक एन्जॉयमेंट घेता असं म्हणून दिसता मस्त धन्यवाद तुमकां. आमगेलो ओटू आजी कोटाचे आमगेल स्वाम्याला परमपूज्य श्रीमद सैमंतीर स्वाम्याला दिग्विजय महोत्सवाक आमगेला हांगाच्या उडुपीचे एक शासक जावन आशिल्ले ಶ್ರೀಯುತ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅನ್ನೇ ಆಮಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಸಚಿ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರದ್ದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮುಗಿದು ಒಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಿಗ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದೇನೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಸಕರೇ, ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೋಟಾ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಸಮೂಹ ನೋಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ? ಇದು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಯಶಃ GSB ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಪರವೂರಿನಿಂದಲೂ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮುಗಿದು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವು ದೇಶದ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ನ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಸುದಿನ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಈ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರಣೀಭೂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುವಾಗ ಏನು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ನಡೀತದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮಠ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಡೀತದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯಿಸು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೇನು ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ GSB ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ನನ್ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗಳ್ಬೇಡಿ ಮಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಬದಲು ಅವರ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರವೇ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ GSB ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ? ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದವರು, ಆದರೆ ನಾನು 3ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕ ಆದರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರ್ದು ಫೋನ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಪಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು GSB ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ, ಆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಶಾಸಕ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಂದ ಶಾಸಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದಾಗ ಹಲವು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ರು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಾಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಗುರುವರಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅತೀವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕೋಟದ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಅವರು ಬಂದರು. ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದುದ್ದದಲ್ಲೂ ಅನುದಾನ ತರದೊಂದೊಂದು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ತನಕ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಸಕ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಸಲ ಬಂದಂಥ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ನನಗಿರಲಿ, ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗಿರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರಿಗಿರಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳುವವರಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಋಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2 ದಿವಸ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು GSB ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಸಮಾಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಕೂಡ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರಿಗೆ, ಸರ್ವ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇರಲಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರಂಥ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರುವ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಲೆಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸದಾ ಅವರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಗರವನ್ನು ಕೂಡ, ಅವರು ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸದಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳು ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಲವು ನೀವು ಮತ್ತು ಸುನೀಲಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೋಗಲಿ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರೆ, ಒಂದನೇದ್ದು, ಈಗ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ GSB ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಳಿದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ GSB ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದುತ್ವ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘವನ್ನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ GSB ಸಮಾಜ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ 99.9% ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ GSB ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತದ್ದನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದುತ್ವದ ಶಾಸಕನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ
ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ GSB ಸಮಾಜ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ನೀವು ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕರು, ಮಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿರಿ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವಾಗಿರಲಿ, ಅಂಥ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ.